First unit, what we have discussed. I mean, কি কথা আলোচনা কৰিলো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম আমি প্ৰথম ইউনিটত আমি কি আলোচনা কৰিছো আমি প্ৰথম ইউনিটত আলোচনা কৰিছো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেচন what is public administration what is public administration again I want to discuss with you what is public administration what is public administration what do you mean by public administration from which word it has derived is it is the administration is going on as like is depicted by the various scholars what is the present administrative structure of India how we are related with the administrative system of the country of the nations something we can say we can state we can express amar gote dekhonor porichalona kora poddhotitue hoise asala lok proshashan এখন দেশ পরিচালনা করার যেটো ব্যবস্থাপনা the system through which a state is controlled and conduct through which the policies are implemented through which the various projects are implemented through which the peace security and development are ensured that is known as public administration if it is under the control of the state or if it is managed by the state rashtroi দেশৰ কল্যাণ সাধন কৰিবৰ কাৰণে শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ আইন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আচনি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে দেশখনক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সংবিধানখন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে যিমান বিলাক ব্যৱস্থাপনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰৰ যোগেদি যিখিনি ব্যৱস্থাপনা হৈছে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনাটোকে সমগ্ৰ সিস্টেমটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো লোক প্ৰশাসন বুলি ক'ব পাৰো আৰু কোনোবা নাও ইটস ওপেন ফৰ অল এটা আটাইটাৰ কাৰণে এৰিছো এই লোক প্ৰশাসন কি সকলোৱে পাৰিবানে মই আৰু ক'ব লাগিব yes প্ৰণৱ যেতিয়া দিছে the management of government agencies yes government agency মানে হৈছে আসলে government office সরকারি কাৰ্যালয় সমূহে লোক প্ৰশাসন বুলি ভাবিবা very easy yes কয়টুকা কোৱা Sir, this word derived from the Latin word administer, which means to care for or look after people and manage affairs. Okay, good, very good. Then, tar mane ki hoysa tumi অসমীয়া লিখিবা না ইংৰাজী লিখিবা? Sir, English. Okay. Anybody else? লোক প্ৰশাসন হৈছে আসলে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ এক ব্যৱস্থাপনা গভৰ্নমেন্ট ইন একচন সাইডল গুড লোক প্ৰশাসন হৈছে জনসাধাৰণক সেৱা কৰাৰ জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰা এখন দেশক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰা সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনাটো হৈছে লোক প্ৰশাসন আৰু কোনোবাই কবানে তৰে লোক প্ৰশাসন জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ লগত জড়িত এটো আমি বুজি পালো ওকে সো Sir, yes administration is the organization and use of man and materials to accomplish a purpose. কোনো এটা উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে man and material ব্যক্তি আৰু সম্পদৰ সুব্যৱস্থাপনাই হৈছে লোক প্ৰশাসন ব্যক্তি আৰু সম্পদৰ পৰিচালনাই হৈছে লোক প্ৰশাসন গুড who said this Felix A. Negro. Felix A. Negro যেটো মই যোৱা কালি কৈছিলো আৰু কোনোবাই আৰু এটা ডেফিনেশন কোনোবাই দিব পাৰিবানে sir কোৱা কোৱা Sir, according to Woodrow Wilson, public administration is a detailed and systematic application of law. Every particular application of law is act of administration. Every application of particular law is an act of administration. The last word, you should keep it in your mind basically. Every application of the government law is an administration. So the প্ৰশাসন কি যে সরকারে গ্রহণ করা যিবিলাক ল মানে হৈছে আইন এপ্লিকেশন মানে হৈছে কাৰ্যকৰীকৰণ সরকারে গ্রহণ করা আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ ব্যৱস্থাটোই হৈছে লোক প্ৰশাসন গুড ভেরি গুড এনিথিং এলস এনিওয়ান অর Sir. কোৱা Sir, according to L.D. White, the art of administration is the direction, coordination and control of many persons to act. Okay, very good. It is the art. What is this art? Control of the many persons to act. Direction, coordination, and control.
You see this the word. Okay. But public administration is the art of direction and coordination and control of many persons. Art মানে হৈছে কলা. Yes, Patyusha asked the question already given in the chat box. So sir, can you explain the public administration as an art or as a science? Now come to this point. Art. What is the art? Art is the depiction. Art is the image. Art is the attraction. Art is the reflection. Art is the image or reflections. So through which we can see things in the mirror. আমি মিৰৰত দেখা, আমি আৰ্ট, এইটো মিৰৰ টাইপ হ'ব পাৰে। আমি যেনেকৈ আমাক নিজৰ ছবিটো আমাৰ গ্লাছত দেখা পাওঁ, তেনেকৈ আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ যে আমি ৰাষ্ট্ৰখনৰ ছবিটো য'ত দেখা পাওঁ, সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ ছবিটো দেখা পোৱাটো হৈছে লোক প্ৰশাসন। লোক প্ৰশাসন এটা আৰ্ট। আৰু এই আৰ্টটো কেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিব, কেতিয়া গ্ৰহণযোগ্য হ'ব? যে আৰ্ট মিনছ ইট ইজ দ্য ইমেজ, এইটো হৈছে প্ৰতিচ্ছবি। আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ ভাবোঁ। আমি এটা সৰু পোৱালীয়ে যেতিয়া এটা ছবি আঁকে তাক আমি আৰ্ট বুলি কওঁ, ৰাইট? হয়নে? এজন মানুহে যেতিয়া এটা ছবি আঁকে তাক আমি আৰ্ট বুলি কওঁ। আমি যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন এটা ছবি আঁকো, সেইটো এটা আৰ্ট। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটোৰ যদি আমি এটা ছবি বনাব পাৰোঁ, কি এটা আৰ্ট, হয়নে? এই যিটো আমাৰ কল্পনা, আমাৰ যিটো অনুমান, আমাৰ যিটো মানসিক চিন্তা, তাক যেতিয়া আমি আকাৰ এটা দিছোঁ, ইয়াৰ কি কৈছোঁ, আমি এটা আকাৰ দিছোঁ। এই আকাৰটোত হৈ পৰিছে কলা। গতিকে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো হৈছে দেশৰ কাম কাজবিলাক কেনেকৈ পৰিচালিত হয় তাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি। As an art, it is the reflection, it is the image of the activities of the government. চৰকাৰৰ কাম কাজক আমি যদি তাক অনুমান কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিচ্ছবিটো চাব খোজোঁ, তাৰ যদি আমি প্ৰতিফলন চাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে ই হৈ পৰিব কি, ই এটা আৰ্ট। বেচিকেলি আৰ্ট ইজ এ কনচেপ্ট, আৰ্ট ইজ এ থিয়ৰিটিকেল কনচেপ্ট। এইটো এটা তাত্ত্বিক দিশ। কেনেকুৱা তাত্ত্বিক দিশ? It is your philosophy, what already has been said by Patyusha. Philosophy, what is philosophy? Philosophy হৈছে অন্তৰ্দৃষ্টি। তোমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা তুমি যুক্তিসংগতভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি যেতিয়া এটা ছবি বনোৱা, ধুনীয়াকৈ যেতিয়া বনোৱা, তাৰ যে প্ৰতিফলন হয়, আৰু তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ? Every art give us a meaning. আৰ্ট কেতিয়া হয়? যে আৰ্ট মাষ্ট হেভ এ মিনিং। আৰ্টৰ কি থাকিব লাগিব? এটা অৰ্থ থাকিব লাগিব। উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ্ৰম দ্য ইমেজ, আমি প্ৰতিচ্ছবিটোৰ পৰা কিবা এটা বুজি পাব লাগিব। উইদাউট মিনিং আৰ্ট ইজ ভেলুলেছ, ৰাইট? ঠিক আছে। এতিয়া আমি যেতিয়া চৰকাৰ সম্বন্ধীয়, ৰাষ্ট্ৰ সম্বন্ধীয়, প্ৰশাসন সম্পৰ্কীয় জ্ঞান এটাক যেতিয়া আমি ছবি আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব যাওঁ, ছবি মানে তোমালোকে ছবিটো মনত ৰাখি থবা, ছবি মানে পেপাৰ এখনত অঁকা ছবিটো ছবি নহয়। যিটো ধাৰণা বা যিটো তত্ত্ব, যিটো দৰ্শন তোমাৰ মনৰ ভিতৰত আছে, মনৰ ছবি, দ্য আৰ্ট হোৱাট ইজ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড, সেই আৰ্টটো কিন্তু ইয়াত বিশেষ প্ৰয়োজন। আমি প্ৰশাসন বুলি ক'লে আমাৰ যিটো ধাৰণা আহে, সেই ধাৰণাটো হৈছে আৰ্ট। আৰ্টটো হৈছে এটা কি? আৰ্ট ইজ এ টেকনিক। কলা এটা কৌশল, হয়নে? কলাটো এটা কৌশল। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ্টটো কি? যে আমি কেনেকৈ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়বস্তুবিলাক, লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ ইয়াক প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ, কেনেকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, কেনেকৈ মানুহক বুজিবলৈ দিছোঁ। If people can understand it, if people can realize it, when people can accept it, that this is a good. So administration must be understood, must be accepted, must be well known to the people, and people must have to accept it. মানুহে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি যদি প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব নিজেই নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ এজন গায়কৰ গান যদি মানুহে গ্ৰহণ নকৰে, সেই গায়কজন গায়ক নহয়গৈ। এতিয়া প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটোক যদি আমি জনসাধাৰণৰ উপকাৰৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, জনসাধাৰণৰ মনৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ ছবিটো আমি স্থাপন কৰি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব? লোক প্ৰশাসন হ'ব নোৱাৰে। লোক প্ৰশাসন এটা আৰ্ট। ই কি কৰিছে? দেশৰ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ ছবিটো মানুহৰ মনত সোমোৱাই দিব খুজিছে। ই এটা আৰ্ট। দেশৰ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাটোৱে কি কি কাম কৰিব, সেই বিষয়ে মানুহক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে বা মানুহে ভাবিব পৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত, সেই ধৰণৰ এটা ছবি মানুহে ইয়াৰ পৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰে। So this is the art of public administration. So art may be difference between art and science is that science is always same, but there are differences in art. একেটা ছবিকে, একেটা বস্তুকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আঁকিব পাৰে।
মই যে কওঁ যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এটা আঁকা কোনোবাই বৰষুণ দি থকা ছবি এটাও আঁকি দিব পাৰে কোনোবাই ৰ'দ দি থকা ছবি এটাও আঁকি দিব পাৰে কোনোবাই পৰ্বত পাহাৰৰ ছবিও আঁকি দিব পাৰে কোনোবাই সাগৰৰ ছবিও আঁকি দিব পাৰে কোনোবাই গোটেইকেইটা একগোট কৰি আঁকি দিব পাৰে গোটেইকেইটা একগোট হৈ যাব পাৰে গতিকে এটাকো আমি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰো গতিকে দিছ ইজ দ্য আৰ্ট কিন্তু যদি চায়েন্সত যদি আমি কওঁ পানী বনাই দিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে পানী বনাবলৈ হ'লে হাইড্ৰজেন দুটা অক্সিজেন এটা আৰু অপশ্যন নাই কোনোবাই ক'ব নোৱাৰে যে মই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তিনিটা আনিম নাইট্ৰজেন দুটা আনিম আনি পেলাই পানী বনাম নোৱাৰে বনাব পানী বনাবলৈ হ'লে চায়েন্সত কি হ'ব লাগিব H2O হ'ব লাগিব এতিয়া আৰ্টটো কি আৰ্ট হৈছে এটা কলা এটা কৌশল এটা শিল্প এই শিল্পটোক আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে বনাব পাৰোঁ লোক প্ৰশাসন সম্পৰ্কে আমি বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত দেখা পাওঁ লোক প্ৰশাসনৰ ধাৰণাবিলাক বিভিন্ন ধৰণে দিছে আদৰ্শবিলাক বেলেগ বেলেগকে দিছে নীতিবিলাকো বেলেগ বেলেগকে দিছে কিন্তু প্ৰত্যেকটো আদৰ্শ প্ৰত্যেকটো নীতি নিয়ম প্ৰত্যেকটো সংজ্ঞা আমি যদি চাওঁ প্ৰতিটোৱে গুৰুত্বতা আছে যেনেকৈ চবে ছবিখনত যদি বেলেগ বেলেগকে আঁকে প্ৰত্যেকখন ছবিৰে একোটা মিনিং যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকৰে যিখিনি এনালাইচিছ তাৰ কিন্তু বেলেগ বেলেগ মিনিং থাকে আৰু সেই মিনিংবিলাক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ দলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে লোক প্ৰশাসন এটা কলা ৰাইট আৰ্ট এটা থিয়ৰী যিটো মনৰ ভিতৰত আহে আৰ্ট ইজ এন আইডিঅলজি এটা আদৰ্শ যিটোৱে আমাক পৰিচালনা কৰে কোনটো দিশেৰে গতি কৰিম কেনেকৈ গতি কৰিম আৰ্ট ইজ দ্য ৰিফ্লেকশ্যন অফ আৱাৰ এক্টিভিটিজ আমি কাম কেনেকৈ কৰিম তাৰ এটা প্ৰতিফলন আমি আমাৰ মনত থকা বিশ্বাস আমাৰ মনৰ ভিতৰত থকা অভিব্যক্তি আমাৰ ভিতৰত থকা আদৰ্শ আমাৰ মনৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্যই আমাক কি কৰে আগুৱাই লৈ গৈ থাকে দিছ ইজ দ্য আৰ্ট দেশ এখনৰ লোক প্ৰশাসন মানে কি লোক প্ৰশাসন কেনেকুৱা হোৱা উচিত লোক প্ৰশাসনৰ আদৰ্শ কি হোৱা উচিত লোক প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম কেনেকুৱা হ'ব লাগে লোক প্ৰশাসন কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়িব লাগে ইত্যাদি সম্পৰ্কীয় যিবিলাক ধাৰণা যিবিলাক আদৰ্শ যিবিলাক তত্ত্ব সৃষ্টি হৈছে এই সকলোবিলাকক আমি এটা আৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰে আৰ্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে একেটা বস্তুকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন আকাৰে বনাব পাৰে তেনেকৈ দেখা পোৱা যায় লোক প্ৰশাসনৰ ডেফিনেশ্যন মিনিং আৰু লোক প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম চবৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু যেনেকৈ একেটা ছবি বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আঁকিলেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিং পাওঁ তেনেকৈ লোক প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন দিশবিলাক এই বিভিন্ন নীতিবিলাকৰ পৰা আদৰ্শৰ পৰা আমি পৃথক পৃথক জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ দ্য আৰ্ট এণ্ড আৰ্ট ইজ আই হেভ অলৰেডি ছেড আৰ্ট ইজ ৰিলেটেড টু ড্ৰয়িং অফ দ্য ইম্প্ৰেশ্যন কেনেকৈ তোমাৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যদি ইফ ইট এবল টু ইম্প্ৰেছ দ্য মেক্সিমাম গ্ৰুপ that it is the generalization যেতিয়া সকলোৱে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়ালে তাক কি হ'ব কি জেনেৰালাইজেশ্যন সাৰ্বিকত সাধাৰণীকৰণ হ'ব সাৰ্বিক বচনত পইণ্ট হ'ব সাৰ্বিক বচনত উপনীত হোৱাটোৱে হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য প্ৰত্যক্ষে আৰু কিবা এটা লিখি দিছিলা কি কৈছা কোৱাচোন Sir, public administration is a science, but putting the science into practice is an art. So it is called developing science now. Okay. I am not discussing about as a science. Just I have discussed about public administration as an art. Now come to the point, public administration as a science. What is science? Science is nothing but it is the tested fact and figure. It is the tested knowledge which is accepted by all without any criticism, without any complaint. কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ সমালোচনা নোহোৱাকৈ যেতিয়া আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ যিটো বিষয়ে যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত যিটো বিষয়ৰ ওপৰত কাৰো দ্বিমত নাথাকে তাকে আমি বিজ্ঞান বুলি কওঁ বিজ্ঞান হৈছে নতুনত্ব এটা নতুন বস্তু সৃষ্টি হ'ব লাগিব যিটো নতুন বস্তু সৃষ্টিত আমাৰ কোনো ধৰণৰ দ্বিমত থাকিব নালাগিব গড ইজ দ্য আৰ্ট ভগৱান হৈছে কলা বাট ডক্টৰ ইজ দ্য চায়েন্স ডাক্তৰজন হৈছে বিজ্ঞান ধৰিব পাৰিছেনে ভগৱানে আমাক বচাব দিছ ইজ আৱাৰ আৰ্ট ইট মে বি ৰাইট অৰ ইট মে বি ৰং বাট ডক্টৰৰ চিকিৎসাত আমি আৰোগ্য হ'ম দিছ ইজ দ্য চায়েন্স য়েছ ইফ দ্য ডক্টৰে যদি প্ৰপাৰলি তোমাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেতিয়া আমি তাক পামেই চিৰন্তন সত্য এইটো আমি এটা সত্যলৈ গৈ বিজ্ঞান হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত চ' চায়েন্স ইজ দ্য ট্ৰুথ আৰ্ট ইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন ধৰিব পাৰিছে কি কৈছোঁ যে আৰ্ট কলা হৈছে আমাৰ কল্পনা আৰু চায়েন্স হৈছে সত্য গতিকে এতিয়া
আমি লোক প্ৰশাসনৰ যেটো কলা হিচাপে আমি দেখিলো যে লোক প্ৰশাসন কেনেকুৱা বলে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিব লাগে লোক প্ৰশাসন চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত লোক প্ৰশাসনৰ চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগত জড়িত লোক প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সকলো ধৰণৰ সুখ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে ইত্যাদি ধৰণে আমি কথা আলোচনা কৰিছো লোক প্ৰশাসনৰ কথা ক'বলৈ গৈ কোনবাই কৈছে যে ইয়াত অধিক কম নীতি থাকিব লাগে কোনবাই কৈছে সাইন্টিফিক মেনেজমেন্ট বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ই পৰীক্ষিত হ'ব লাগে কোনবাই কৈছে নহয় হিউমেনিষ্টিক আইডিঅলজি হ'ব লাগে বিভিন্ন ধাৰণা দিছে কোনবাই কৈছে লোক প্ৰশাসন তেতিয়াই ভাল হ'ব যেতিয়া ই সাইন্টিফিক হ'ব মানে একদম পুৰা মেচিন মেন মেড মেচিন লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য সম্পৰ্কে আমি তিনিটা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো আমি তিনিটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰো এটা হৈছে কি সাইন্টিফিক মেনেজমেন্ট যে অফিস টাইমত যাব লাগিব 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে তেওঁ তাত থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ 9টা বজাত যোৱাটো ৰেকৰ্ড হ'ব লাগিব 3টা বজাত অহাটো ৰেকৰ্ড হ'ব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ভালকে পৰিচালিত হ'ব এটো এটা ৰেকৰ্ড ওকে দিস ইজ সাইন্টিফিক মেনেজমেন্ট ইয়েস এটো শুদ্ধ তাকলে মানুহ ঘৰৰ পৰা নাযাবও পাৰে মানে গৰে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ভাল নহব গুড ফাৰ্স্ট অপচন সেকেন্ড অপচন কোনবা এজন মানুহ তাক সমালোচনা কৰিলে কাৰণ ইট যে আৰ্ট এটোটো সাইন্টিফিক নহয় তেওঁ ক'লে ঠিক আছে মানুহজন কলেজলৈ 9টা বজাত গ'ল 3টা বজাত আহিলে বা অফিচলৈ 9টা বজাত গ'ল 3টা বজাত আহিলে যদি তেওঁ তাত গৈ কামবিলাক নকৰি শুই থাকে বহি থাকে তেতিয়া জানো কাম হ'ব তে কাম নহব তেওঁ ইনে বহি থাকিলে কিবা কৰিলে যেনেকৈ আমি বহুতে জানো যে কোটটো থাকে মানুহটো নাথাকে চকীখনত কোটটো থৈ দিয়া থাকে কিন্তু মানুহজন নাথাকে তাৰ মানে কি কোটটো আছে না মানুহজন আছে বুলি মানুহে ভাবে কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহটো কাম কৰিব মন নাই গতিকে মানুহজন নাই গতিকে another Assam মানুহে কৈছে no not only going to the office but he must be active in activities তেওঁ কাম কাজত পুৰা সক্ৰিয় হ'লে তেওঁ কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব তেওঁ কাম কৰিব লাগিব থাৰ্ড অফ 3 নম্বৰ নে ক'লে নাই কাম কৰিছে ঠিক আছে কি কাম কৰিছে ধৰা হল তোমালোকৰ ক্লাছটো মই কৰিব লাগে ৰাইট মই যদি এটেন্ডেন্স নট নে আধা ঘন্টা পাৰ কৰি দিও মইতো কাম নকৰাকে থকা নাই ধৰিব পাৰিছা অফিচলৈ মানুহ এজন গৈছে তেওঁ কাম ধেৰ থাকে বিভিন্ন কাম থাকে এজন মানুহৰ তাত লেস ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কাম থাকে আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কাম থাকে যে তেওঁ কি কৰিব পাৰে যে লেস ইম্পৰ্টেন্ট কামবিলাকক গুৰুত্ব দিব পাৰে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কামক গুৰুত্ব দিব পাৰে তেনে কেনেকৈ হ'ব তেওঁ ব্ৰাইবস ল'ব পাৰে ঘুষ খাই কাৰোবাৰ কাম কৰি দিব পাৰে কাৰোবাৰ কাম কৰি নিদিব পাৰে অন্যান্য সমস্যা আহি পৰিছে গতিকে another group of the people said that no it is the consequence it is the result তেওঁ কামৰ যোগেদি কি উপকাৰ হ'ল মই তোমালোকক পঢ়ুৱালো মই পঢ়ুৱাৰ পিছত তোমালোকে কিমান নম্বৰ পৰীক্ষাত পালা যদি ভাল নম্বৰ পাইছা তেতিয়া হলে ঠিক আছে মই ভালকে পঢ়াইছো যদি বেয়া নম্বৰ পাইছা তনে মই বেয়া পাইছো মই I am not committed to your results মই তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ লগত মোৰ দায়বদ্ধতা নাই তোমালোকে পাছ কৰিলেও মই দৰমহা পাম ফেল কৰিলেও দৰমহা পাম কেলে because it is a scientific theory and a science mechanical মেচিন সিস্টেম যে আমাক কি কৰিছে 9টা বজাত কলেজ গৈছো নে নাই 3টা বজাত আহিছো নে নাই চাইছে ক্লাছত কৰিছো নে নাই ক্লাছ নাই কৰা নেকি চাইছে গতিকে আমি ক্লাছত কেনেকৈ কৰিছো কি কৰি গৈছো হেতু আমাৰ নিজৰ বিচাৰ্য another group of the people said that no যদি আমি প্ৰশাসন যন্ত্ৰ এটা ভাল কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে we should be humanistic মানে মানৱতাবাদী every administrative officers may have some family problems may have some personal problems may have some social problems may have some economic problems may have some other problems বিভিন্ন সমস্যা থাকিব পাৰে এটা সেই মানুহজনৰ সেই কামটো কৰাৰ সময়ত বাকি সমস্যাবিলাক যদি সুন্দৰৰূপে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয় তেওঁ কিন্তু সেই কামটো ভালকে কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰথম এটা সায়েন্সৰ মতে কি হৈছে যে যদি আমি সাইন্টিফিক হ'বলৈ গৈ আছে কি এই যে কনফ্লিক্ট বিলাক আছে which one is right there may be various type of ideology there may be various type of principles but we have to reach common we must have to reach in some common unique and unanimous decisions unanimous principles সৰ্বসন্মতভাৱে গ্ৰহণ কৰা কিছুমান নীতি নিয়ম আদৰ্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো যদি আমি সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্যতালৈ যাব খোজো তেলে সত্য প্ৰতিষ্ঠা it will turn into truth and if we able to establish the truth if we able to establish the well accepted principles by all well accepted definitions by all then it will become the science so it is a developing science what is this developing science it means every political scientist every social scientist every public administrative thinkers they are trying to create unique definition they are trying to create unique principle they are trying to create
unique ideology so that that will be accepted by all. সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য নীতি, সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য সংজ্ঞা, সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য এটা আদৰ্শ, সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য কিছুমান ব্যৱস্থাপনা বিষয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ চিন্তাবিদসকলে চেষ্টা কৰি আছে। চেষ্টা কৰি আছে মানে যদি সাকসেস হৈ যায় তেতিয়ালে we will become the science. So public administration is known as the developing science. Why developing science? Because it is going to be science. আমি সায়েন্স হবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। Research is the best point. Research is the basis to become the science. To become the science. আমি বিজ্ঞান হবৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ গৱেষণাই সহায় কৰিছে। Now গৱেষণাৰ যোগেদি আমি কি কাম কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াক কেনেকৈ সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য কৰিবলৈ গৈ আছো। H2O যেনেকৈ হয় তেনেকৈ আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নীতি মানে কি যাতে আমি একেষাৰে কৈ দিব পাৰো। লোক প্ৰশাসনৰ সংজ্ঞা কি যাতে আমি একেষাৰে কৈ দিব পাৰো। লোক প্ৰশাসনৰ আদৰ্শ কি হোৱা উচিত যাতে আমি একেষাৰে কৈ দিব পাৰো। লোক প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা হোৱা উচিত আমি যাতে একেষাৰে কৈ দিব পাৰো। সেইটো এটা তাৰ কি হৈছে এটা প্ৰসেস। The process is going on to establish the universal applicable law related, universal applicable ideology, universally applicable or acceptable principles of public administration. The trend is going on. This trend makes the public administration as a developing science. What is public administration? It is the art and it is the science. চৰকাৰে কেনেকৈ কাম কাজ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত থকা ছবিখন হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ আৰ্ট। চৰকাৰে কেনেকৈ কাম কাজ বিলাক সঁচা অৰ্থত প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱসন্মতভাৱে যুক্তিসন্মতভাৱে নীতিসন্মতভাৱে আগবঢ়াই নিব লাগে বা কৰা উচিত সেইটো হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ সায়েন্স। ধৰিব পাৰিছেনে? চৰকাৰে তেওঁ নীতি নিয়ম কাৰ্যসূচী আঁচনিবিলাক কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা উচিত সেইটোক যদি আমি ছবি আকাৰত আমি যদি অংকন কৰোঁ আমি যদি আদৰ্শগতভাৱে চাওঁ নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ই হৈ পৰিব আৰ্ট। আৰু ইয়াক বাস্তৱসন্মতভাৱে প্ৰয়োগ কৰাত কেনেকুৱা ধৰণে ই বাস্তৱিকতাই যাব লাগে, কেনেকৈ যুক্তিসংগতভাৱে যাব লাগে, কেনেকৈ সাইন্টিফিকেলি যাব লাগে তাক যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰোঁ কি হৈ পৰিব সায়েন্স। এটো হৈ পৰিব সায়েন্স। গতিকে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এন আৰ্ট এণ্ড পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এন সায়েন্স। So next one is the dimension. What is the dimension? তোমালোকৰ কিতাপত দিছে দিশসমূহ বুলি দিছে। দিশ লোক প্ৰশাসনৰ দিশসমূহ। লোক প্ৰশাসনৰ দিশ আমি ইয়াক আৰু অন্য ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে এইটো লোক প্ৰশাসনৰ আকৃতি, লোক প্ৰশাসনৰ প্ৰকৃতি। ডাইমেনশ্যন যে কেনেকুৱা, লোক প্ৰশাসন কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু, কোনখিনি বিষয়বস্তু লোক প্ৰশাসনত থাকিব, কি মূল বৈশিষ্ট্য আছে লোক প্ৰশাসনৰ, লোক প্ৰশাসনক আমি কেনেকৈ আলোচনা কৰিব পাৰো এই গোটেইখিনি কিহত পৰিব ডাইমেনশ্যনত দিশত, কিহত পৰিব ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত, কিহত পৰিব ইয়াৰ আকৃতি। When we will discuss about the dimensions, then we must have to reflect the nature, the scope of the public administration. Nature and scope of public administration as a whole, we can say it is the dimension. আমি প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ যদি চাবলৈ যাওঁ তেলে এই দুইটাকে একেলগে আমি কি কৰিব পাৰো ডাইমেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰো। প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰা আমি চালে দেখা পাম যে লোক প্ৰশাসনৰ অতীততে যেনেকুৱা আছিল মাজৰ ভাগত যেনেকুৱা আছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। ইন এনচিয়েন্ট টাইম, ইন মেডিয়েভেল টাইম এণ্ড ইন মডাৰ্ণ টাইমত আমি লোক প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা যাওঁ। গতিকে উই কেন সে the nature of the public administration is dynamic. ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো হৈছে কেনেকুৱা ই গতিশীল ফাৰ্ষ্ট অফ। Secondly, from the meaning point of view, from the meaning of the public administration, we can say there is a broad meaning and there is a narrow meaning. তাই লোক প্ৰশাসনৰ এটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আছে আৰু লোক প্ৰশাসনৰ এটা বহল অৰ্থ আছে। সূক্ষ্ম অৰ্থ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলছ অনলি উইথ দ্য এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। লোক প্ৰশাসনে কেৱল চৰকাৰৰ কাৰ্যপালিকাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা আমোলা বিষয়াসকলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা চৰকাৰী অফিচৰ লগত কাৰ্যালয়ৰ লগত ই জড়িত হৈ থাকে। অফিচ especially the official work, especially the executive work, especially the implementation work. So we can say the bureaucrats are the primary elements of public administration. তেওঁলোক লোক প্ৰশাসনৰ মূল উপাদান হৈছে কোন আমোলা বিষয়াসকল। কোন যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হেৰিয়াৰ লোক প্ৰশাসনৰ যদি আমি মূল বিষয় চাওঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব যে কাৰ্যপালিকা ব্ৰাঞ্চ, এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ, জুডিচিয়াৰী তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ ভিতৰত অকল কাৰ্যপালিকাৰ ব্ৰাঞ্চটো হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ মূল বিষয়বস্তু। এইটো হৈছে নেৰ' মিনিং। The broad meaning said that no,
not only the executive branch but also the legislative and judicial branch also part of the public administration. লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে আমাৰ কাৰ্যপালিকা ন্যায়পালিকাৰ বিধানমণ্ডল তিনিওটাৰে কাম কাজক আমি লোক প্ৰশাসন বুলি ক'ব পাৰো. This is the narrow sense and broad sense. Then from another point of view, a group of people said that we can study the public administration in two ways. One is the managerial view, another is the integral view. Managerial view means the public administration basically discussed about the nature, power, functions, responsibility, accountability of the management group of the administration. Management group of the administration. যি সকল লোকে লোক প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাত মূল দায়িত্ব পালন কৰে সেই মূল দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা ব্যক্তিসকলৰ অধ্যয়নটোৱে হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ মূল বিষয়বস্তু ইয়াক কোৱা হৈছে managerial view. On the other hand, a group of the people said that no, it is the integral view. What is the integral? Integration of all. Public administration cannot be run only with the head persons, only with the management group. It must be supported by the staff, it must be supported by the clerical group and also the others. So public administration not only discussed about the managerial group but also the other helping group, auxiliary group and staff group of the administration. লোক প্ৰশাসনৰ যিসকলে মূল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অকল বিষয়াসকলৰ কথাই তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে এই বিষয়াসকলৰ লগত সহযোগ কৰা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলকো লোক প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখে. This is the integral view. So this is the meaning, nature and scope of the public administration. So from this point of view we can say in the dimension 2 we may point out that the public administrations deal with policy making process, policy implementation process, policy evaluation process, policy verification process, policy monitoring process, and policy reformation process too. The লোক প্ৰশাসনৰ ভিতৰত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা, আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা, আঁচনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা, আঁচনি দায়বদ্ধতা বিশ্লেষণ কৰা, আঁচনি মূল্যাঙ্কন কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ আদি কেনেকৈ জড়িত তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো লোক প্ৰশাসনৰ আন এটা ডাইমেনশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. So public administrations deal with public service. জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাটোৱে লোক প্ৰশাসনৰ মূল উদ্দেশ্য. সেইটো এটা another dimension. লোক প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ মাজত জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে যে তেওঁলোকে কি কি বিষয়বস্তু তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে যে প্লেনিং অলৰেডি ক'লোৱে যেটো লুথাৰ গুলিকে কৈছে O for organizing সংগঠন লাগিব, S for staffing লাগিব, D for direction লাগিব, CO for coordinating লাগিব, I for reporting লাগিব, D for budgeting লাগিব. এইখিনি আমি থাকিব লাগিব বা পাব লাগিব তেতিয়া আমি লোক প্ৰশাসনৰ বুজি পাম বা লোক প্ৰশাসনৰ যেটো ডাইমেনশ্যন আকৃতি ইয়াত বুজি পাম. ডিমকে কৈছে ডিমকে কৈছে লোক প্ৰশাসনৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিব লাগিব. It must be based on objectives. ইয়াৰ কিছুমান নীতি থাকিব লাগিব. It must be based on some policies. ইয়াৰ কিবা প্লেনিং থাকিব লাগিব, পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব. ইয়াৰ ডিসিশন মেকিং প্ৰসেস জড়িত হৈ থাকিব, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী প্ৰক্ৰিয়া জড়িত থাকিব, অৰ্গানাইজেশ্যন থাকিব, ইয়াৰ সংগঠন থাকিব, পাৰ্সনেল থাকিব, ইয়াত বিষয়া কৰ্মচাৰী থাকিব যেটো ষ্টাফ বুলি কৈছিলে, ইয়াত বাজেট থাকিব, বিত্তৰ ব্যৱস্থা থাকিব, ইয়াত পাৰ্চেস আৰু সাপ্লাই কথা থাকিব, ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয়ৰ কথা থাকিব, যোগানৰ কথা থাকিব, ডিৰেকচনৰ কথা থাকিব, নিৰ্দেশনাৰ কথা থাকিব, কোঅৰ্ডিনেশনৰ কথা থাকিব, সমন্বয় সাধনৰ কথা থাকিব, সুপাৰভিজনৰ কথা থাকিব, পৰিদৰ্শনৰ কথা থাকিব, কন্ট্ৰোল নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা থাকিব, পাব্লিক ৰিলেশন জনসম্পৰ্কৰ কথা থাকিব. আসলে এই কথাখিনি মই তোমালোকক বহল ভাষাৰে ব্যাখ্যা কৰবা হৈছে. Besides that, Walker, WALKER, Walker কৈছে যে public administration includes two things. One is the administrative theory, another is the applied administration. লোক প্ৰশাসনে প্ৰশাসনীয় তত্ত্বক অধ্যয়ন কৰে আৰু লোক প্ৰশাসনে কি কৰে প্ৰায়োগিক প্ৰশাসনকো অধ্যয়ন কৰে. এতিয়া administrative theory মানে what are the theories developed by various administrative thinkers related to the policy making, implementation, adjudication, verification, evaluation, monitoring, etc. এনেকুৱা নজৰ থিওৰি বিলাক আছে, থিওৰি বিলাক আমি কি কৰিব লাগিব লোক প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব. তাৰপৰি প্ৰায়োগিক দিশৰ কথা কেনেকৈ আহিব পাৰে যাৰ how the executive is formed, কেনেকৈ আমাৰ কাৰ্যপালিকা গঠন হয়, what is the relationship between the executive and the bureaucrats, আমোলাসকলৰ লগত মন্ত্ৰীসকলৰ কি সম্পৰ্ক, কাৰ্যপালিকাৰ কি সম্পৰ্ক,
আইনসভাৰ কি সম্পৰ্ক, বাজেট কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়, হিচাপ কেনেকৈ ৰক্ষণা কৰা হয়, বিষয়াসকলক কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া যায়, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, প্ৰমোচন, ট্ৰেন্সফাৰ, ট্ৰেইনিং ইত্যাদিবিলাক কেনেকৈ দিয়া হয় সেইবিলাকৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। আদাৰ দ্য ফেচিলিটিজ কিয় দিবলগীয়া হয়, ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট কেনেকৈ দিয়া হয়, ইয়াৰ লগত অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক কি আছে, ইয়াৰ লগত সামাজিক সম্পৰ্ক কি আছে, ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক কি আছে, সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক কি আছে, সকলোবিলাক বিষয়বস্তু লোক প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে এইখিনি আমি ৱৰ্কাৰৰ বিষয়ে আনিম। মুনি এণ্ড ৰেলিয়ে কৈছে নীতি, প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰিণাম এই তিনিটা, পলিচি, প্ৰচেছ এণ্ড ৰিজাল্টছ, দিজ আৰ দ্য বেচিক থিং অফ দ্য পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। কি আঁচনি লোৱা হৈছে, কেনেকৈ আঁচনিটো কাৰ্যকৰী কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলাফল কি আহিছে। পৰিণামতো ঠিক একেধৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰু পৰিণাম, প্ৰক্ৰিয়া এটা থাকে, ইয়াত প্ৰচেছ থাকে, পৰিণাম এটা থাকে, কনচিকুৱেঞ্চ থাকে। গতিকে এই ধৰণে যদি চাওঁ আমি বিভিন্নজন ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদে লোক প্ৰশাসনক বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰা দেখা পোৱা যায়। ইন দ্য ৰিচেণ্ট টাইম অলছো it is a dynamic, I have already said that public administration is in dynamic in nature, গতিশীল এটা বিজ্ঞান। আধুনিক সময়ত due to development of science and technology, or we can say the sophisticated the development of the recent time, আমি যদি বৰ্তমান সময়ত কাৰিকৰী প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ চাবলৈ যাওঁ, তে লোক প্ৰশাসনত আমি নতুন সাবজেক্ট আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ লোক প্ৰশাসনৰ লগত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সম্পৰ্ক, লোক প্ৰশাসনৰ লগত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সম্পৰ্ক এতিয়া এই লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তুত পৰিণত হ'ব পাৰে। কেনেকৈ আমাক টেকনলজিয়ে সহায় কৰিছে, আদৰ্শই কেনেকৈ হৈছে, LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্লোবেলাইজেশ্যনে লোক প্ৰশাসনত কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে, ইনক্লুডিং আজি কোভিড পিৰিয়ডত প্ৰশাসনৰ পৰিৱৰ্তন কেনেধৰণে হ'বলৈ গৈছে, যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা অফলাইন আছিল সি অনলাইনলৈ হৈছে। গতিকে অনলাইন কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল, কেলে কৰিবলগীয়া হৈছে, অনলাইনৰ গুৰুত্ব কি ইত্যাদি কথা লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তুত দিনে দিনে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। বা অনলাইনৰ যোগেদি এই ব্যৱস্থাপনাটো কেনেকৈ পৰিচালনা কৰা হয়, ইয়াৰ কাৰণে কি আঁচনি ল'ব লাগিব, কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব, কি ব্যৱস্থাপনা ল'ব, ইয়াৰ লগত কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব, কেনেকৈ পৰিচালনা হ'ব ইত্যাদি কথাবিলাকো সময়ত এইটো লোক প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিব পাৰে। একেটা সময়তে আমাৰ প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটোৱে আগতে কেনেকুৱা কাম কৰিছিল, কি কি কৰিব পাৰিলে, কি কি কৰিব নোৱাৰিলে, কি কি কৰা উচিত ভৱিষ্যতে ইত্যাদি কথাও লোক প্ৰশাসনৰ ডাইমেনশ্যনৰ ভিতৰত পৰিব। চ' ইন ডাইমেনশ্যন you must keep it in your mind. If there is a question, discuss the dimension of the public administration, you must have to write about the meaning, about the nature, and also the scope, so that the persons can easily understand what are the elements, what are the basic components are essential inside the public administration. লোক প্ৰশাসনৰ ভিতৰত কোনখিনি বিষয়বস্তু আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাক আমি ব্যাখ্যা কৰিব পৰাটোৱে হৈছে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন, ইয়াৰ দিশ, ইয়াৰ আকৃতি বা ইয়াৰ প্ৰকৃতি। গতিকে লোক প্ৰশাসন কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, সিগনিফিকেন্স আলোচনা কৰিছোঁ। ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এজ এন একাডেমিক ডিচিপ্লিন আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰিছোঁ।